Yeah, next problem. By using roller follower by three motions: uniform motion, simple harmonic motion, and acceleration, irradiation motion. So this is a 20.3 problem, RS pyramid textbook. A cam with a minimum radius of 25 mm, rotating clockwise at a uniform speed, simple harmonic speed motion, and acceleration irradiation, is to be to design to give a roller follower at the end of a valve rod. Motion described. First point, to raise the valve through 50 mm during 120 degrees rotation of cam. So first one is 120 rotation, 120 degrees rotation. Second one, to keep the valve fully raised through next to 30 degrees. So first is 120 degrees, second is 30 degrees fully raised. Third one, to lower valve during the next 60 degrees. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రైజ్ అయ్యేదేమో 120, ఇక్కడ లోవర్ అయ్యేదేమో 60 degrees, మిడిల్లో డ్వెల్ గ్యాప్ వచ్చి 30 degrees. Fourth point, to keep the valve close during the rest of the revolution, I mean 120 plus 30, 150, 150 plus 60, 210 plus remaining one is 150. Okay, fourth one is 150. So the diameter of the roller is 20 mm and the diameter of the camshaft is 25 mm. Okay, diameter of the camshaft is 25 mm, diameter of the roller is 20 mm. Draw the profile of the cam. First bit, the line of stroke, the valve rod passes through the axis of the cam, and both are in same axis. Second bit vachi, the line of the stroke is offset 15 mm from the axis of the camshaft. Okay, so draw the displacement, velocity, acceleration diagrams also, and draw the cam profile. So first write the given data. Here given data, first one is outer stroke and down. So outer stroke this is not equal to 120 degrees. Next to 12, and is rest position over the 30 degrees, and return stroke is 60 degrees, and fourth dwell is 150 degrees. Here follower is roller follower. Okay, roller follower. Roller follower diameter is roller is 20 mm. Okay, so 20 mm. Total stroke is 50 mm. Stroke is 50 mm. So camshaft diameter is 25 mm. So this is also given data. So by using uniform velocity and simple harmonic motion and acceleration irradiation, అంటే మన సేమ్ ప్రాబ్లంతోనే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండేది అంతానే. సో ఈ సేమ్ ప్రాబ్లంతోనే మనం 3 మెథడ్స్లో కూడా క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్కి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డ్రా ది unlimited line. Okay, so here degrees 120 degrees, 30 degrees, 60 degrees ఉన్నాయి కదా. అంత ముందులాగా సేమ్ 120 అంటే 1 degree ఈక్వల్ టు 1 mm.
ఓకే 120 degrees అంటే 120 mm అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ 12 centimeters అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే 30 అలాగే 60. సో మీకు డ్రాయింగ్ షీట్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, రీచ్ చేయండి, దాన్ని సింపుల్గా వచ్చేస్తున్నాం. సో here also 120, this is also 30, second one. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ is ఎలా వస్తుంది, this is also 120 degrees, this is also 30 degrees, this is also 60 degrees, this is also 150 degrees. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 50 degrees and 150 అంటే జస్ట్ రెండు ఎర్రర్ చేస్తున్నాను, కంటిన్యూస్ లైన్ ఉండాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్, సేమ్ ప్రాబ్లమ్, సో సేమ్ నోటేషన్, దీనికి ఏ ప్రాసెస్ ఏం చేంజ్ అవుదాం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇది 120 degrees అంటే 12 centimeters కావాలండి, 12 centimeters ని డివైడ్ చేస్తున్నాము. 1 degree equal to 1 mm. So 120 degrees equal to 120 mm. It means 120 mm means each part will be divided into number of equal parts. Okay, number of equal circle में part చేయగలరు, సేమ్ అలాగా 4 or 8 or 6 or 12 or anyone. Okay, టోటల్ మన సర్కిల్ ఏం వస్తుంది, ఇక్కడ రిటర్న్ స్ట్రోక్ అండ్ అవుటర్ స్ట్రోక్ రెండు కలిపి టోటల్గా అవుటర్ స్ట్రోక్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ కలిపి 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలంటే మనం అది ఈజీ అవుతుంది 12కి అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 6 parts, ఇక్కడ 6 parts చేయాలి. 1 2 3 4 and 5. సో వాటిని అలాగే వర్టికల్ పోస్ట్లో జాయిన్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ కార్నర్ జాయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 1 2 3 1 2 3 4 and 5. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అలాగా మీరు ఏ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళినా కూడా సేమ్ ఇదే వస్తుంది అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఆల్సో 0.1 2 3 4 5 and 6. ఇది 0 dash 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash and 5 dash and 6 dash. ఈ కార్నర్స్ మనం జాయిన్ చేస్తుంటాం. ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్, ఇంక్లైన్ లైన్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ మనం ఏబిసి నోట్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ, దిస్ ఆల్సో బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి అండ్ హెచ్ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ అండ్ పి. ఐఎన్ఓ మెన్షన్ చేయమని ఎక్కువగా ఉంటారు. సో ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్. మనం ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అయితే మనకి అది ఈజీ అవుతుంది ఉంటుంది. సో వాటిలో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో దీనికి అంత మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ రోలర్ ఫాలోవర్, ఓకే, వీ కెన్ డ్రా ది cam profile. Cam profile ఎలా చేస్తాం? First draw the base sector. Okay, like ఇచ్చినంత వాడు 25 mm diameter. So 25 mm diameter, just pass it. 25 mm diameter తో so first draw the cam circle with 25 mm diameter. Okay, 25 mm diameter తో మీరు సర్కిల్ డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి వర్టికల్ పోర్షన్. ఓకే, ఇది ఆల్సో యాక్సిస్, ఫాలోవర్ యాక్సిస్. సో ఫాలోవర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చి మనం బేసికల్లీ ఇది ఈ స్ట్రోక్ ఇచ్చి ఎంత, ఎస్ వాల్యూ ఇస్ 150 50. This is also 50. So we want to say like that. And then height by 50. Okay. Roller diameter. It means roller diameter is 20 mm. Okay. The radius is 10 mm. And you can imagine that 10 is going to be a circle project first. సర్కిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు నీట్గా ఏం చేస్తారంటే ఒక 10 mm పెట్టుకొని మీకు టోటల్ ఏమవుతుందంటే ఇది 50 అవ్వాలి, ఎందుకంటే స్ట్రోక్ 50, ఇది 10 అవుతుంది అన్నట్టు మీకు.
ఓకే, ఇది అవుతుంది పిచ్ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇలా లెక్కేసుకుని 90 వస్తుంది కదండి. సో ఫస్ట్ రోకి ఎంత మనకి 120, ఇది 90 కాబట్టి 120 ఇక్కడికి వస్తుంది అండి. నెక్స్ట్ 30, నెక్స్ట్ 30 అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంత ఉందండి ఇంకా 60 ఉంది. ఓకే, 60 అంటే ఇక్కడ 150 210 అవుతుంది కదా, ఇది 180 అయితే 210 ఇక్కడ వస్తుంది. ఇట్లా మనం డివైడ్ చేస్తాం 120, 30 అండ్ 60 degrees. బాబు 60 degrees. సో అంటే సో నెక్స్ట్ డ్రా ద పిచ్ సర్కిల్. మీకు రోలర్స్ ఎంత ఉంది వాల్యూ ఉంది. సో ఇది ఆల్సో 25 రేడియస్ కాబట్టి 50, 25 mm ప్లస్ 10 పైన అంటే మీకు 35తో జస్ట్ ఈ సర్కిల్ రైట్ డ్రా చేయండి పైన. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పిచ్ సర్కిల్. ఓకే, పిచ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఎలా వస్తుందంటే మీకు క్యాంప్ షాఫ్ట్ రేడియస్ ప్లస్ రోలర్ రేడియస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీనిపైన డ్రా చేస్తాం. So this is the point, first point, 0 point. So next 120 degrees అంటే 120 degrees ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇది. ఈ 120 degrees ని 6 ఈక్వల్ పార్ట్ చేయాలి సేమ్, అలాగే 60 కూడా 6 ఈక్వల్ పార్ట్ చేయాలి అనమాట. దీన్ని చేయాలి మనం ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు మనం బేస్ సర్కిల్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు పిచ్ సర్కిల్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, 6 ఈక్వల్ పార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, పైకి అలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో సేమ్ ఇక్కడ నెంబర్స్ పెట్టు 1 2 3 4 5 అండ్ 6. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే దీన్ని కూడా చేస్తాం 1 2 3 4 and 5. Okay, this is also 0 dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash and 6 dash. Okay, ఇక్కడ మన నెంబరింగ్ వస్తుందండి. ఇంతకుముందు మనం బేస్ సర్కిల్ న్యాచురల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 1 2 3 4 పెట్టేసిన అయిపోయింది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా పిచ్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ 0 అండ్ A ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్, ఇంక ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 1B టేక్ రేడియస్, 1B రేడియస్, 1 సెంటర్, డ్రా 1 ఆర్క్, ఇక్కడ వస్తుంది ఆర్క్. నెక్స్ట్ 2C రేడియస్, 2 పాయింట్ C రేడియస్ అంటే 2C రేడియస్, అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నోట్ చేయండి యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ 3D రేడియస్, 4E, 5EF, 6G. సో ఇట్లా మీకు ఏమవుతాయంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే 0 డాష్ H ఎక్కడ ఉందండి, అది 0 డాష్ H ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 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 సో అట్లా వస్తుంది లాస్ట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్ ద 10 mm రేడియస్, రోలర్ రేడియస్. మీరు రోలర్ రేడియస్ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టి సర్కిల్ డ్రా చేయండి. ఇది కలిసిపోయిన పర్లేదు. ఓకే, మెజ్జైన ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఇది పాయింట్ పెట్టుకుని ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి. దిస్ ఈస్ ద రేడియస్, సెంటర్ పాయింట్, సెకండ్ సర్కిల్. దిస్ సెంటర్ పాయింట్, సర్కిల్ 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 సర్కిల్. ఇక్కడ సర్కిల్స్ అన్ని మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదు అసలు. సో లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 6 అనేది 6 డేస్ దగ్గర జాయిన్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్
ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నెంబర్ నోట్ చేస్తున్నారో ఈ రేడియస్ తీసుకుని అవన్నీ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్ వేసుకుని సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇక మీకు సర్కిల్స్ 2 సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు, లేదంటే సెమీ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేసినట్ట. మనకు కావాల్సిన జస్ట్ ఓన్లీ టచింగ్. ఓకే, సో నౌ జాయిన్ ది ఫ్రీ హ్యాండ్ లైన్, జస్ట్ టచింగ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్స్. ఈ సర్కిల్ అలా టచ్ చేసుకుంటూనే this is the cam profile. This is the cam profile. చూడండి మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్యామ్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడు నోట్ చేయండి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ అండ్ పి. సో ఇట్లా మీరు రోలర్ ఫాలోవర్ యూజ్ చేసి క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయండి. సో ఇది ఆల్సో సింపుల్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్సెట్ మెథడ్. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్సెట్ ఇస్తే, ఓకే, నేను తీసుకున్న రూల్లో ఆఫ్సెట్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇది 25 కాబట్టి 50 mm ఆఫ్సెట్ రాదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్సెట్ 15 mm రాస్తాను. ఇక్కడ 15 కూడా కదంటే 10 mm తీసుకున్నాం. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో సేమ్ ఏమవుతుంది చెప్పినప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్, సేమ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ రావాల్సిన సెంటర్ అవుతుంది, జస్ట్ పక్కకి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత ఇక ఆర్గ్లైన్ ఏమవుతాయి, లైన్స్ ఏమవుతాయి, ట్యాంజెంట్లు అవుతాయి. జస్ట్ ఒకసారి అప్పుడు డ్రా చేయాలి కూడా ఆఫ్సెట్. ఓకే, ఫస్ట్ డ్రా ది బేస్ సర్కిల్. సో నేను బేస్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో జనరల్గా సెంటర్ పాయింట్ వస్తుంది ఇక్కడ తీసుకుంటా. ఇక్కడ నుంచి 10 mm కాబట్టి 10 mm తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ 10 mm రేడియస్ సర్కిల్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన ఇష్టం, జస్ట్ నీట్గా ఉండడం కోసం అంతే. మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఈ టోటల్ హైట్ కావాలి. మెయిన్ ఇది 50 ఉండాలి. అది ఇచ్చిన రేడియస్ అక్కడ రోలర్ షేప్ అయి ఉండాలి. ఆ డయామీటర్ అంతా ఉంటుంది, ఫిక్స్ అయ్యింది అనమాట. సో ఇదైన తర్వాత ఎక్కడైతే టచ్ అయిన పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి జాయిన్ చేస్తాం మనం, ఓ పాయింట్కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి దానికన్నా ముందు ఏం చేస్తామంటే ఆఫ్సెట్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేసాను ఇక్కడ. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే తీసుకొని రేడియస్ ఇది ఈ సెంటర్ పాయింట్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఫిక్స్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్ టైం. ఇది కొంచెం డివైడ్గా ఉంటుందండి. సో మీరు జనరల్గా కంపాస్ ఇచ్చేసి మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడికి ఉంటుంది. సో మీరు ఎలా నోట్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, మీరు ఏం చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడికి టచింగ్ పాయింట్ పెట్టవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు 120 degrees ఎక్కడికి వస్తుంది. 100 degrees అంటే సో అప్రాక్సిమేట్ తీసుకోండి. అలాగే 30 degrees, అలాగే 60 degrees. These also 120 degrees, these are 30 degrees, these also 60 degrees. Okay, సో మీరు 60 పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఏం చేస్తాం, 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ దీన్ని చేయాలి, ఫిక్స్ సర్కిల్ చేయాలి. 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేది 1 2 3 4 and 5. 0 1 2 3 4 5 and 6. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ 1 2 3 4 and 5. 0 dash 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash and 5 dash and 6 dash. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఏం చేస్తాం, ప్రీవియస్ కండిషన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేస్తున్నామండి. ఇందులో ఏమవుతుందంటే టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ నుంచి ఈ 1 లైన్ బేస్ చేస్తూ ఒక టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ 1. సో మీరు ప్రొటెక్ట్ యూజ్ చేసి గీస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుందండి. లేదు మీరు స్కేల్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్ పెట్టి దొరికేస్తుంది అనుకోండి. సో ఇట్లాగా టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే నెక్స్ట్ 1 ఎగ్జాక్ట్గా మీరు అన్నారు
మీరు మినీ డ్రాప్ యూజ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ట్యాంజెంట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సేమ్ 1A 1 ఇక్కడ 0 1 ఉంది కాబట్టి 0A ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. 1B 2C 3D 4E 5F 6J ఆ రేడియస్ పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూడండి పిచ్ సర్కిల్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఉంటుంది. పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్ 1 అవుతుంది, ఇక్కడ 1 అవుతుంది, దీనికి జస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది అనుకుంది. ఇది 1B రేడియస్ 1 సెంటర్ డ్రా వన్ ఆర్క్ బై యూజింగ్ కంపాస్. అలాగే నెక్స్ట్ 2C రేడియస్ 2 సెంటర్ డ్రా వన్ ఆర్క్. 3D రేడియస్ 3 సెంటర్ డ్రా వన్ ఆర్క్. సో అట్లాగే రిమైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్గా 6 డేస్ వచ్చారు. సో నెక్స్ట్ టేక్ సేమ్ రేడియస్. ఎంత రేడియస్ అంటే రోలర్ రేడియస్ డయామీటర్ 20 కాబట్టి 10 రేడియస్. ఓకే, మీరు 10 తీసుకున్నామా ఈ సేమ్ సర్కిల్, ఇది ఎంత సర్కిల్ ఉందో సేమ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ పాయింట్ పెట్టుకుని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం. అవి వెజిటేబుల్ ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఈ సర్కిల్స్ అని అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టుకుని జస్ట్ అన్ని సర్కిల్లో టచ్ అయ్యాక ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ టచ్ అవ్వకపోతే జస్ట్ జాయిన్ చేసి ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డైమెన్షన్స్ డ్రా చేస్తారు కాబట్టి టచ్ అవుతున్నాను మ్యాక్సిమం, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫైల్. ఇక్కడ A B C D E F వస్తుంది. A B C, ఇక్కడ C, ఇది D, ఇది E, F G H J K L M N అండ్ P. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు ఆఫ్సెట్ సేమ్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డ్రా చేస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి. ప్రొఫైల్ మెథడ్ సేమ్, రోలర్ మెథడ్ సేమ్. ఓకే, మీరు సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్ అయితే ఎట్లాగే వస్తుందండి, కొంచెం అడిట్గా ఉన్నా కూడా ఇది సేమ్ వస్తుంది అనుకోండి. మనకి ఇది ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. దానికి ఏం చేస్తాం, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్కి ఇట్లాగే తీసుకున్నాం లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో. ఇక్కడ ఈ టోటల్ 50 ఇచ్చే కాబట్టి 50తో సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు 180 కట్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం, దీన్ని ఈక్వల్ కట్ చేసుకున్నాం ఇలాగే. సో ఎలా ఇది చేసుకున్నాము సేమ్. అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి సో సేమ్ అదే మెథడ్ ఇక్కడ ఫాలో అయిపోతున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా 6 ఈక్వల్ కట్ చేసుకుని 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. ఓకే, సో సేమ్ ఇంకెలా 5 జాయిన్ చేస్తుంటాయి. సో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడికి, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇలాగ షేప్ వచ్చేస్తున్నాం. సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే ABCD పెడతాం, పాయింట్ పెడతాం కదండి, EFG HJKL MN అండ్ P. సో సేమ్ మనం ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు డ్రా చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఇంక రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఇలాగే ఉంటాయి సేమ్. ఓకే, ఇది అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ మంత్లో కూడా అంట. సో థర్డ్ మంత్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటర్డేషన్. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటర్డేషన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం. సో సేమ్ ఇలా మీరు డివైడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఫస్ట్ కూడా ఎలాగైతే ఉన్నదో సేమ్ అలాగే డ్రా చేయాలి కూడా. ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ తీసుకుంటాం, ఇంకో 2 పాయింట్ పెడతాం ఇక్కడ. ఈ మిడిల్ పాయింట్ కూడా మనం 3 ఈక్వల్ కట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతుందండి. ఇది వర్టికల్గా జాయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇలా 2 జాయిన్ చేస్తుంటాం. దీని నుంచి ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది కర్వ్ ఏమవుతుందంటే ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది అన్నట్టు, ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది కర్వ్. అలాగే కూడా సేమ్ 6 ఈక్వల్ కట్ చేసినప్పుడు ఇలా డివైడ్ అవుతుంది అది.
మిడిల్ పాయింట్ తర్వాత 2 పాయింట్స్ ఈక్వల్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఈక్వల్ పాయింట్స్ మెయిన్ ఇక్కడ మనకి ఎలా జాయిన్ చేస్తాం దీనికి. సో ఈ ప్రొఫైల్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళినా కూడా యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అండ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటరేషన్ మోషన్ ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతాయి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. అది ఇచ్చిన రైజ్ టు 12 రైజ్ డౌన్ పెట్టినాడు. ఓకే, రోల్ ఫాల్ వచ్చేటికి సేమ్ ఇదే మెథడ్ ఫస్ట్. సో నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాబ్లం కెన్ డ్రా ది వెలాసిటీ డయాగ్రమ్స్. అదే మనం ప్రొఫైల్ చూస్తున్నాం లాస్ట్ టైం ఉంటుంది వెలాసిటీ డయాగ్రమ్ చెప్పాను. సో మన ఇక్కడ ఓకే వెలాసిటీ డయాగ్రమ్ దీనికన్నా దానికి చేయొచ్చు ఉంటుంది. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేయొచ్చు. సో అట్లాగే దీనికంటే మనకి అంత ఆల్మోస్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ తీసుకుంటాం వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రమ్. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. Okay, this is simple harmonic motion. SHL. This is also A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, and P. And point is P. Okay. So then ఇప్పుడు displacement ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం velocity చేస్తాం. Velocity diagram. So before going to velocity diagram, the degrees converted to radians. మనకి ఇచ్చిన దాని ఎంత అవుట్ స్ట్రోక్ 120 డిగ్రీస్. 120 డిగ్రీస్ అంటే దాని రేడియస్ కన్వర్ట్ చేస్తే 2.1 వస్తుంది ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ 6 డిగ్రీస్ అంటే 1.07 ఎంత వస్తుంది. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే 5/3 రేడియస్ కింద వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ స్పీడ్ ఇచ్చేది ఉంటుంది. ఫాలోవర్ స్పీడ్ అన్ని ఈక్వల్ టు 100 rpm. సో ఫస్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది క్యామ్ షాఫ్ట్. Angular velocity of the cam shaft. So omega equal to 2 pi n by 60 n equal 100 కాబట్టి ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ మనకి నియర్లీ 10.47 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది అంటే 2 pi n. సో n అంటే వాల్యూ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ అలాగే అవుటర్ స్ట్రోక్ వెలాసిటీ. అవుటర్ స్ట్రోక్ వెలాసిటీకి ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఇది అవుటర్ స్ట్రోక్ వెలాసిటీ VO equal to pi omega s divided by 2 into O. ఇట్లని మనం థీటా అనుకుంటే సో థీటా నాట్ అవుతుంది. సో థీటా O. సో పై వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది. అలాగే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఒమేగా వాల్యూ 10.47. ఎస్ వాల్యూ ఎంఎంలో ఉందండి. ఇది మిల్లీ మీటర్లో మార్చండి. 0.05 వస్తుంది వాల్యూ. 0.05 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఇదంటే 2.1. సో ఇది నోట్ చేస్తే ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చి 0.39. దిస్ ఈస్ ద మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో అట్లాగే మనం అవుట్ స్ట్రోక్ పెట్టాం కాబట్టి రిటర్న్ స్ట్రోక్ కూడా పెడతాం. ఒమేగా ఎస్ 2 ఇంటూ థీటా ఆర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన పై వాల్యూ ఒమేగా వాల్యూ సేమ్ వస్తుందండి. ఎస్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. 0.05 2 థీటా ఆర్ ఎంత 1.047. So the value is 0.785 meter per second. ఓకే, సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక మనం అప్రాక్సిమేట్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసిన ఉంటుంది. సో ఇందులో థర్డ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? మిడిల్ పాయింట్ తీసుకోండి. అది ఇందులో మిడిల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందండి? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు జస్ట్ ఆ షేప్ డ్రా చేయండి ఇలా పైకి. ఆ షేప్ ఎంత డ్రా చేస్తున్నాం మనం? 0.39. ఇది మ్యాక్సిమం కదండి. సో ఇక్కడ V max equal to 0.39 meter per second నోట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో షేప్. అలా ఇక్కడ ఏం వస్తుందండి? అది ఇది కూడా సేమ్ ఇట్లా వస్తుంది మనకి. ఈ డబుల్ పొజిషన్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో V max equal to 0.785 meter per second. Okay, this is also velocity diagram.
ఫస్ట్ మనం డ్రా చేసింది యూనిఫామ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్, సెకండ్ డ్రా చేసింది వెలాసిటీ డయాగ్రామ్, అవుటర్ స్ట్రోక్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ ఉంది దాట్ వేరియేషన్ అది. నెక్స్ట్ అలాగే థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఏఓ ఈక్వల్ ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఫార్ములా పై స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎస్ బై 2 ఇంటూ థీటా ఓ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇదే వాల్యూ ఉంటుంది, సేమ్ స్క్వేర్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఉంటుంది. పై స్క్వేర్ ఒకటి ఇక్కడ డబుల్ టైం చేయండి. ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఒమేగా ఎంత 10.47 హోల్ స్క్వేర్, ఎస్ ఎంత 0.05, ఎస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. 2 ఇంటూ థీటా ఓ ఎంత 2.1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్ వచ్చే వాల్యూ 6.13 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ స్ట్రోక్ యాక్సిలరేషన్. అలాగే రిటర్న్ స్ట్రోక్ యాక్సిలరేషన్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. పై స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎస్ బై 2 థీటా ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వాల్యూ పై స్క్వేర్ 0.47 హోల్ స్క్వేర్ 0.05 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1.047 whole square. So this value is 24.67 radius per second square. This is also diagram by marking. So in the previous rotation, acceleration diagram. Acceleration is also pi ki note chestam value. So anta first value 6.13 value. So 6.13 అని చెప్పి జస్ట్ ఆ వాల్యూ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఇలా జాయిన్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏ మ్యాక్సిమం ఈక్వల్ టు 6.13 రేడియస్ పర్ సెకండ్. అదే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఇలా పైకి వస్తుంది. ఇదెంతండి వాల్యూ 24.67 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. AR equal to. So this is the acceleration diagram. So displacement diagram, velocity diagram, acceleration diagram. మీరు క్వశ్చన్లో వాడు అడిగితేనే క్యాలిక్యులేషన్ పని చేయండి. సో మీకు మ్యాక్సిమం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉంది అంటే కాక వాడు కంపల్సరీ అడుగుతాడండి డ్రా ది వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్. అప్పుడు మీకు ఏం చేయాలంటే ఇందులో వాల్యూ ఏం ఇవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రాగా ఎన్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఎన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆర్పిఎం 80 ఆర్పిఎం 100 ఆర్పిఎం అంటే మనం బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే 280 ఆర్పిఎం వరకు తీసుకొచ్చి మ్యాక్సిమం ఉంటాయి ఎజ్యూమ్డ్ వాల్యూ అయితే కనుక మనం. సో మీకు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే డ్రా చేయమంటే మాత్రం దిస్ ఇస్ ద ఎజ్యూమ్డ్ వాల్యూ 80 to 200 మ్యాక్సిమం. సో ఆ లిమిట్లో ఉంటే కనుక ఫాలోవర్ అనేది స్మూత్ ప్రొఫైల్ ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. అలాగే మన యాక్సిలరేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ పడి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాప్.